اچھا سر، بڑا بیسک سا کوشچن ہے، شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ نظام تو ویسے بھی چل سکتا ہے، معاملہ چلتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو شادیاں نہیں کرتے، تو کیوں ضروری ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ ہاں جی، آج کل ہمارے ہاں یہ ایک تحریک کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ بات پوری دنیا میں کچھ ایسے طبقات پیدا ہو گئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں جو سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے انسانیت کا، جسے ہم کہتے ہیں تہذیب کا یا ارتقاء کا، جو سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے سماجی لحاظ سے، اسے شادی کا انسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اگر شادی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا اور ان کو بڑھانا، بڑھوتری دینا، ان کو یا آگے بڑھانا یا ارتقائی منازل طے کرنا ہی ہے، تو یہ شادی کے لیگلائزیشن کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے۔ بنیادی بات ہے کیا؟ یعنی انسانی شہوت کی تکمیل ہے، اور اس تکمیل کے بعد اس کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ 8-9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کرم فضل و احسان سے انہیں اولاد سے نوازتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں نہیں بھی نوازتا، تو اس میں شادی کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ عرض کیا جائے گا کہ انسانیت کی تقدیس شادی کا مقصد ہے، سماجی اقدار کی تکمیل شادی کا مقصد ہے، ارتقائی منازل میں ایک نسل کو دوسری نسل تک پہنچانا شادی کا تقدس ہے اور اس کا مقصد ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے بیراہ روی کم کرنا، اور اس کے بعد اگلا مقصد یہ ہے کہ فساد برپا ہونے سے روکنا۔ یہ 5 مقاصد ہیں ہمارے ہاں شادی کے، اس پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کے مقاصد میں سے۔ تو ایک ایک کر کے ہم اس پر 2 حرفی، یعنی اتنا زیادہ ڈسکشن نہیں، مختصر سے ہم اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانیت کا تقدس۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اب اس میں دیکھ لیجیے آپ کہ ایک نفس سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا نفس اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اسٹرکچر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک وقت گزرا اور انہیں اس کی ضرورت پیش آئی کہ مجھے جسمانی طور پر پروردگارہ جو تو نے جتنی میری ضروریات رکھی ان کی تکمیل کے لیے اسباب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ ایک وقت معینہ پر میں نے سب کچھ تجھے مہیا کرنا تھا، لیکن اب تیری خود خواہش ہے تو بتا کیا چاہتا ہے تو اس وقت کہا کہ تجھے اس کے بارے میں دینا پڑے گا، دو بھی۔ تو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں سے یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تو رب کریم نے اس کے جسم میں سے بائیں یعنی دل کے اوپر کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کا چھوٹا سا حصہ ذرا سا اٹھایا، اور اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو تخلیق کیا۔ اب دیکھیے، یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ تخلیق انسانیت کی تقدیس کے لیے، تقدس کے انسان کی ایکویلٹی، برابری۔ ہمارے ہاں اس معاشرے میں رہتے ہوئے عورت کو بالکل کم ترین سمجھا جاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ صرف اور صرف تخلیق اس انداز سے سمجھا جاتا ہے۔ پورے یورپ میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، ان کے اندر کے معاملات یہی ہیں، سامنے ناراضن سارے ہی ہیں کہ عورت کا برابری کے حقوق ہیں، فلاں ہیں، لیکن اندر سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ جنسی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا، حالانکہ ایسے نہیں ہے، جنسی تسکین کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے برابری دے کر پیدا کیا اس عورت کو، برابری۔ یعنی دیکھیے، اس آدم علیہ السلام کو جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا، اس کی خلقت کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ برابری کی سطح آ گئی۔ پھر ان دونوں کے آپس میں رشتہ ازدواج میں بندھنے کے بعد، جو پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ رشتہ کیا ہے یا ازدواج کیا ہے یا شادی کیا ہے، اس کے بعد پھر بہت سارے انسانوں کو، مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تو سورس کیا ہے؟ صرف ایک آدم، عورت کا بھی اور مرد کا بھی۔ پھر آدم اور حوا دونوں کے ملاپ کے بعد مرد اور عورتیں، اس کے بعد ازواج کثیرہ، ٹھیک ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پیدا کیے۔ سو دیر از نو ڈفرینس بٹوین دا اسٹیٹس آف مین اینڈ وومین، آل آر ایکول ٹو ون انادر۔ یہ پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ شادی کا بندھن یہی بتاتا ہے، یہاں بتاتا ہے۔ اس کے بعد کائنات میں سب سے پہلا انسٹیٹیوشن جو پیدا ہوا، جو بنایا گیا رب کریم نے اپنی کرم فرمائی سے، اسے ہم کہتے ہیں رشتہ ازدواج کا، شادی کا۔ اب دیکھیے، دنیا میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو انسان کے لیے اس میں بڑی رغبت، بڑی کشش اور بڑی لذت رکھی ہے۔ ایک خوراک میں، کیونکہ بار بار کھاتا ہے، پھر انٹرول کے بعد پھر کھانے کو دل کرتا ہے اور پھر لذتیں لے لے کے کھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہوت میں لذت رکھی ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھر جائے گا، آپ کو ہر قسم کی
आसाइशात अपने जिस्म की बढ़ोतरी के लिए मिल जाएगी, तो उस वक्त आपको ज़रूरत होती है शहवत की। और शहवत में भी अल्लाह ताला ने ऐसी लज्जत रखी है कि बार बार करता है इंसान, जब तक उसके अंदर उसके कवा मजबूत हैं उसको करने की कोशिश करता है और उससे लज्जत अफजा होता रहता है वो मुकम्मल तौर पर, कोई इसमें रुकावट नहीं आती। अब ये दो चीज़ें पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने क्या किया यहाँ पर कि एक इंस्टीट्यूशन कायम कर दी, जिसे हम कहते हैं शादी का। बुनियादी तौर पर शादी है क्या? शादी सिर्फ और सिर्फ लज्जत जिन्स का नाम नहीं है। शादी एक उस इदारे का नाम है जो आपकी नस्ल को बढ़ाने के लिए उसके काम आती है और उसको आगे तक लेके जाती है। अब चलिए ये सवाल भी मान लेते हैं किसी दूसरी तरफ से जो रिएक्शन की सूरत हाल में आता है कि इसके बगैर भी तो लज्जत के बाद यही मामला होता है। बिल्कुल, ये ज़रूर होता है, लेकिन इसके बगैर मुझे ये बताइए कि बहुत सारे मर्दों के साथ एक औरत का, या बहुत सारी औरतें के साथ अगर एक मर्द अल्लाह अपने करम में रखे, जो उसकी हद है हुदूद है उससे बढ़कर करता है, तो वहाँ पर भी उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अगर औरत ही को देख लीजिए तो मुझे ये बताइए कि औरत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर्सुल्लकुम, अन्निसाओ हर्सुल्लकुम कहा है, हर्स कहा है। बड़ी बात कही है रब्बी करीम ने उसके लिए, बहुत बड़े एजाज की बात है अगर ये औरत इस चीज़ को समझे। अल्लाह ताला ने कहा कि औरत तुम्हारी खेती है, खेत है। अब खेत आपको क्या देता है? कायनात की हर शे जो आपको ज़रूरत है। अब फिर मैं उसी तरफ आता हूँ कि अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बच्चे पैदा करना है, तो ये बात नहीं है, बल्कि बच्चों को उस वक़्त एक तहजीबी सूरत हाल में इर्तिकाई मनाजिल भी देने हैं, उसको ओन भी करना है। उसके करैक्टर की बिल्डिंग है उन बच्चों की, उन तमाम बच्चों की जो इस अंदाज से जो लीगलाइज तरीके से होते हैं, उनके पीछे प्रोटेक्शन है इस इदारे की। और इसके बगैर क्या है, वो बच्चे बिल्कुल बेयार व मददगार हैं। माँ ने जब चाह छोड़ दिया, बाप ने जब चाह छोड़ दिया, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ भी लग गई। माँ को भी मेरा तो है ही नहीं, पता नहीं कितना और का है। ठीक है, तो वो बच्चा जिसका एक बुनियादी हक है कि उसको अगली नस्ल तक पहुँचाया जाए, उसका वो हक उससे छीन लिया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जब बनता है तो तहजीबी इर्तिका होता है। यहाँ पर इर्तिका होता है इंसानियत का। उस इर्तिका की सूरत में वो माँ जो खेती जिसको कहा गया वो किरदार अदा करती है। एक खेत से कायनात की सारी चीज़ें निकलती हैं, हर चीज़ जो इंसान को ज़रूरत है। इंसान बजाते खुद भी उस मिट्टी का पैदा करता है, वो भी उस खेत ही का एक मिट्टी है। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है कि माँ आपको हर किस्म की आसाइशात देती है, माँ आपको पहनने के लिए देती है, हर सुल्लकुम की सूरत हाल में, खेत की सूरत हाल में खाने के लिए देती है, आपके यानी घर बनाने के लिए, आपकी वट एवर यू नीड इन योर लाइफ दैट हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाई सॉइल। ज़मीन से आपको अल्लाह ताला देता है और ज़मीन से तशबीह दे दी है कि हर से आपकी। फिर दूसरी तरफ देखिए कि औरत और मर्द को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अब लिबास क्या है? बुनियादी तौर पर सिर्फ सतर ढांपने को लिबास नहीं कहते। आपकी हुस्न खूबी है, आपकी आसाइशात हैं, आपकी तरह है, आपकी वजह है, आपकी कथा है, आपकी नमूद है, आपकी नुमाइश है, आपकी प्रोजेक्शन है इनटू द सोसाइटी इन अ बेटर वे व्हाट यू आर पुटिंग ऑन योर बॉडी। तो ये आपके लिए अल्लाह ताला ने लिबास बनाया। तो लिबास का क्या काम है? एक दूसरे के साथ पेवस्त रहना, जिस्म के साथ पेवस्त रहना। अब जिस्म के साथ पेवस्त रहोगे या रहेगा ये इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन की बढ़ोतरी आगे चलती चली जाएगी। याद रखिए, हर शादी के बाद एक नया इंस्टीट्यूशन तख्लीक पाता है। लाजमी नहीं है कि वालिदैन के साथ रह कर ही उसके लिए है, लेकिन एक कलेक्टिव फैमिली का भी एक तस्वर है जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे की आसाइशात को, ज़रूरियात को तक़वियत दी जाती है और उनको पूरा किया जाता है। ये सारा कुछ भी इस शादी से ही मिलता है। लेकिन फिर मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि दूसरी सूरत हाल देख लीजिए तो बहरा रवि है। रास्ते में जाते हुए कोई आपको इधर जाओ उधर, उधर से उधर खींच, इधर से उधर खींच, उसके बाद जो उसकी फर्टिलिटी क्रिएट होती है, उस फर्टिलिटी की कंप्लीशन के बाद कोई ऑन नहीं करता, ऑन नहीं करता। Exactly. और अगर ऑन करता भी है तो ऐसे ऑन नहीं करता जिस तरह लेजिटिमेटली तौर पर किसी बच्चे को वालिदैन ऑन करके उसको परवान चढ़ाते हैं, उसको उंगली पकड़कर एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक लेके जाते हैं। उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी होती है, उसके तमाम किस्म की ज़रूरियात की उनकी ज़िम्मे होती है तावक्ते कि वो जवान हो जाए, और वो फिर यही एहसास लेकर अपनी नई नस्ल के अंदर मुंतकिल करता रहता है इन्हीं को जो आपने उसको दिए हैं। अच्छे दिए तो अच्छे, बुरे दिए तो बुरे। वरना तो ऑर्फन एज में रहते हुए बच्चों का क्या है? उनको क्या आप अखलाकी तरबियत देंगे या क्या बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने आबा अजदाद के साथ जुड़े हुए हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए रब्बी करीम ने शादी को
अपना वो इंस्टीट्यूशन करार दिया जिसमें अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि एक मर्द का शादी के बंधन में मुंसलिक होना और उसके बाद एक दूसरे के लिए उनके दिल में मोहब्बत के जज्बात का पैदा होना, ये मेरे होने की निशानियों में से एक निशानी है। एक मर्द का एक औरत के साथ, जी जी, ये मेरे होने की निशानियों में से एक निशानी है कि मैं गैर मर्द का गैर औरत के साथ शादी के बाद मोहब्बत का ऐसा रिश्ता कायम कर देता हूँ कि दोनों एक दूसरे के लिए सारी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए शादी ये ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल बिल्कुल।